वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? ओके, तो आपने चेप्टर नंबर 4 रासायनिक बंधन और आणवीय रचना भणी रह्या छे અને આપણે લાસ્ટ સેશનમાં અષ્ટકના નિયમની મર્યાદાઓ અને એના ખાસ 3 અપવાદો મિત્રો જોયેલા હતા। 8 કરતાં ઓછા ઇલેક્ટ્રોન હોય તેવી રચનાઓ, 8 કરતાં વધુ હોય સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે તેવી રચનાઓ અને એકી ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા NO અને NO2 જેવા અણુઓ વિશે પણ આપણે ભણેલા। આ ઉપરાંત જીનિટના કેટલાક મહત્વ, જીનિટ માટે કેટલાક મહત્વના અણુઓની લુઈસ બિંદુ રચના આપણે समझा था। ओके, तो आज आपनो टॉपिक है आयनीय और विद्युत संयोजक बंध। एटले के आपने आगे ज बनी गयेला कोसेल-लुईस सिद्धांत में कि विद्युत संयोजक बंध ने आयनीय बंध कहेवाय छे। तो आज आपने एना विषे थोड़ी वधारे माहिती प्राप्त करीशुं। ओके मित्रों, चालो शुरू करिए। तो सौप्रथम आयनीय और विद्युत संयोजक बंधनी बात करिए मित्रों, तो आयनीय संयोजनों रचना बे बाबत पर आधारित होय छे। कई बे बाबत पर? आपने जनरली चेप्टर नंबर 3 में भणीने आव्या छे। एक है अनुवर्ती तटस्थ परमाणुमांथी धन और ऋण आयन बनवानी सरलता, एटले के धन आयन तटस्थ परमाणुमांथी धन आयन केटलो सरलताथी बनी शके छे अने ऋण आयन केटलो सरलताथी बनी शके छे। जेटलो धन आयन अने ऋण आयन वधु सरलताथी बने एटલું आयनीय संयोजन बनाववानी एनी क्षमता वधारे। ओके, अने बीजुं छे घનમાં धन अने ऋण आयनोनी गोठवणी, एटले के एमनी लेटिस रचना। એટલે કે એકવાર ધન આયન અને ઋણ આયન બની ગયા ત્યાર પછી લેટિસ રચના, સ્ફટિક જાળી રચના તેઓ બનાવે છે। તો એમાં એમની ગોઠવણી કયા પ્રકારે થાય છે એની પર પણ આયનીય સંયોજનોની સ્થિરતા આધાર રાખે છે। ઓકે, હવે આપણે આ પહેલા મુદ્દાને બરાબર સમજીએ। તટસ્થ પરમાણુમાંથી ધન આયન અને ઋણ આયન બનવાની વાત તો ચેપ્ટર નંબર 3 માં ભણી ગયા આપણે કે તટસ્થ પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈને ધન આયનનું બનવું એ કઈ ઘટના કહેવાય છે મિત્રો? યસ, આયનીકરણની ઘટના કહેવાય। धन आयन बनવું એ કઈ ઘટના છે? આયનીકરણ। આયનીકરણ એન્થાલ્પી યાદ આવી ગયું? ઓકે, જે ઉષ્મા શોષક ઘટના છે। આયનીકરણ એન્થાલ્પી હંમેશા ઉષ્મા શોષક ઘટના છે। હવે ઋણ આયન કેવી રીતે બને? તટસ્થ પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ઋણ આયન બનાવે, એને આપણે કહીએ છીએ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિની ઘટના। ઘટનાનું નામ બોલું છું મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ। એના માટે જરૂરી એન્થાલ્પીને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, જે ઉષ્मा शोषक पण होई सके और उष्मा क्षेपक पण होई सके। बराबर, मोटे भागे मित्रों उष्मा क्षेपक होय छे। तो पुनरावर्तन करेले पण समूह 18 ना तत्वों माटे याद करो चेप्टर नंबर 3, समूह 18 ना तत्वों माटे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी धन होय छे। बाकीना बधा माटे जोईए तो ते उष्मा क्षेपक होई सके। बराबर, उष्मा क्षेपक होय एटले एनो अर्थ, एनुं मूल्य केवुं मळे आपणने? ऋण मूल्य मळे। ओके, चलो आ बे बाबतोने आपणे समीकरणथी दर्शावीए। परमाणुमांथी इलेक्ट्रॉन दूर थई धन आयननुं बनवुं एटले एम गैस कोई तटस्थ वायुरूप परमाणु छे ए इलेक्ट्रॉन घुमावे तो एम प्लस गैस बने। अहींया जे ऊर्जा आपवी पड़े एने आयनीकरण एंथैल्पी कहेवाय। ओके, कोई एक्स गैस छे, तटस्थ परमाणु छे एक्स परमाणु, अने इलेक्ट्रॉन मेळवीने एक्स माइनस वायु स्वरूप प्राप्त करे तो आ घटना ने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति अने तेनी एंथैल्पी ने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी कहेवाय। तो आ बे घटना भेगी मळे एम गैस, आ बेनो सरवाळो करे तो एम गैस प्लस एक्स गैस। मित्रों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन साम सामे कैंसर, बेसिक सरवाळा बाद बाकीना नियमनी वात करीए। अने एम प्लस गैस अने एक्स माइनस गैस वच्चे आकर्षण थवाथी शुं बने छे? mx सॉलिड। मित्रों ध्यान राखजो, थियरी लखवानी आवे तो mx सॉलिड। आम आ थियरीनी इम्पोर्टन्स बहुत ओછી છે, खाली समझवा माटे कामनी છે, बाकी थियरी तरीके पूछवानी संभावना एनी ओછી છે। ओके मित्रों, चालो हवे आपणे व्याख्या भणीए कि आयनीय बंध कोने कहेवाय। जेम आपणे सहसंयोजक बंध विषे समझा एम आयनीय बंधनी वात करीए तो नीची आयनीकरण एंथैल्पी धरावता तत्वो अने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पीना ऊंचा ऋण मूल्य धरावता तत्वो वच्चे जे बंध रचाय तेने आयनीय बंध कहेवाय। मित्रों चौपड़ी में वाक्य रचना भाई वच्चे आयनीय बंध रचाशे। जो आपने एम के आयनीय बंधनी व्याख्या लखो तो आपने एम लखवानुं वच्चे जे बंध रचाशे तेने आयनीय बंध कहेवाशे। ओके, हवे आयनीय बंध फरीथी कोनी कोनी वच्चे आयनीय बंध रचाय? मित्रों आ जे छे एमसीक्यू माटे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ छे। एमसीक्यू माटे
તમને એવા પ્રશ્નો મળશે જ્યારે તમે સોલ્વ કરશો ત્યારે હું તમને હમણાં ડીપીપીમાં આપીશ કે નીચે પૈકી કઈ રચના આયનીય બંધ ધરાવે છે, કયા અણુમાં આયનીય બંધ જોવા મળે. તો આપણે કઈ રીતે નક્કી કરી શકીએ આયનીય બંધ શેમાં જોવા મળે? તો હવે નીચી આયનીકરણ એન્થાલ્પી ધરાવતા તત્વો યાદ કરો મિત્રો, ચેપ્ટર નંબર 13 નીચી આયનીકરણ એન્થાલ્પી ધરાવતા તત્વો કયા હોય છે? સમૂહ 1 અને 2 ના તત્વો. અહીંયા મેં જ્યાં રેડ પેનથી લખ્યું છે એમસીક્યુ માટે છે, થિયરીમાં લખવાનું નથી, પણ એમસીક્યુ સાથે જ તમે સમજી લો એટલા માટે લખ્યું છે કે સમૂહ 1 અને 2 ના તત્વો. પણ મિત્રો સમૂહ 1 અને 2 માંથી લિથિયમ અને બેરિલિયમ નો અપવાદ બહુ જાણીતો છે. લિથિયમ અને બેરિલિયમ જે છે માત્ર F સાથે જ આયનીય બંધ રચે છે. આ ધ્યાન રાખજો, લિથિયમ અને બેરિલિયમ માત્ર F સાથે આયનીય બંધ રચે છે. બાકીના બધા ક્લોરીન, બ્રોમિન એટલે LiCl, LiBr આ બધા સહસંયોજક સંયોજનો છે. એવી રીતે BeF2 આયનીયમાં ગણાય છે, પણ BCl2, Bi2, BBr2 આ બધા સહસંયોજક છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, પ્રથમ અને બીજા સમૂહના તત્વો સમૂહ 17 ના હેલોજન તત્વો સાથે અને 16મા સમૂહમાંથી ઓક્સિજન અને સલ્ફર સાથે જોડાઈને જે સંયોજનો બનાવે એ મોટે ભાગે આયનીય સંયોજનો હોય છે. સમૂહ 1 અને 2 માંથી લિથિયમ બેરિલિયમનું ધ્યાન રાખવું, એ માત્ર ફ્લોરિન સાથે જ આયનીય બંધ બનાવે છે. ઓકે, ચાલો હવે બીજી નોર્મલ બાબતો. મોટે ભાગે ધન આયન ધાતુમાંથી બનતો હોય છે, ધાતુઓ ધન આયન બનાવતી હોય છે અને અધાતુઓ ઋણ આયન બનાવતી હોય છે. મિત્રો પણ એક નોંધ આપી છે ચોપડીમાં, ખાસ ધ્યાન રાખવું શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે, NH4+ એવો ધન આયન છે જે અધાતુમાંથી બનેલો છે. નાઇટ્રોજન પણ અધાતુ છે અને હાઇડ્રોજન પણ અધાતુ છે. NH4+ આપણે કેવી રીતે બને છે એ જોઈ ગયા છે સવર્ત સહસંયોજક બનવા. તો અધાતુમાંથી બનતો ધન આયન કયો છે? જો એવું પૂછે તો NH4+ એ અધાતુમાંથી બનતો ધન આયન છે. ઓકે મિત્રો, હવે સ્ફટિક જાળી રચના. અહીંયા આપણે કીધું કે ભાઈ ધન આયનો અને ઋણ આયનો જે છે એની ગોઠવણી થાય છે. આ જે ધન આયનો અને ઋણ આયનો અસ્તવ્યસ્ત નથી હોતા, ક્રમશઃ ત્રિપરિમાણમાં એક નિયમિત સ્વરૂપે ગોઠવાય છે, જેને આપણે સ્ફટિક જાળી રચના ગુજરાતીમાં, અંગ્રેજીમાં લેટિસ કે લેટાઇસ એવા શબ્દો વડે બોલવામાં આવે છે. ઓકે, તેની વ્યાખ્યા સ્વરૂપે આપણે એને જોઈ લઈએ મિત્રો. એટલે પરીક્ષામાં આ બધા ટૂંકા પ્રશ્નો પણ આવી શકે. આયનીય બંધ એટલે શું? સ્ફટિક જાળી રચના એટલે શું? લેટિસ કે લેટાઇસ એટલે શું? એટલે મેં અહીંયા મુદ્દા પાડી દીધા કે એટલે તમને ટૂંકા પ્રશ્નો લખવામાં પણ ખ્યાલ આવે. તો એસક્યુ તરીકે આવી શકે, શોર્ટ ક્વેશ્ચન તરીકે અગત્યનું સ્ફટિક જાળી રચના એટલે શું? લેટિસ કે લેટાઇસ એટલે શું? તો આયનીય સંયોજનોમાં ધન આયન અને ઋણ આયન એકબીજા સાથે કુલંબીય પારસ્પરિક ક્રિયાથી ક્રમબદ્ધ જોડાઈને જે ત્રિપરિમાણીય રચના બનાવે તેને સ્ફટિક જાળી રચના લેટિસ કે લેટાઇસ કહેવામાં આવે. આયનીય સંયોજનોમાં ધન આયન અને ઋણ આયન એકબીજા સાથે કુલંબીય પારસ્પરિક ક્રિયાથી જોડાય. કુલંબીય પારસ્પરિક ક્રિયા મિત્રો, આગળ આપણે કોફેલનો અભિગમ યાદ કરો, ત્યાં શબ્દ તો સ્થિર વિદ્યુત આકર્ષણ. અહીંયા જે એને પ્લસ M+ ગેસ અને X- ગેસ બને છે, બરાબર? M+ ગેસ અને X- ગેસ બને છે. આ બંનેમાંથી MX સોલિડ કેવી રીતે બને? તો કે આ બંને વચ્ચે જે આકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય એ આકર્ષણને સ્થિર વિદ્યુત આકર્ષણ, ફિઝિક્સની ભાષામાં સ્થિર વિદ્યુત આકર્ષણ કહેવાય. કુલમ્બ નામના સાયન્ટિસ્ટે આવા આકર્ષણ બળની શોધ કરેલી, આવા આકર્ષણ પ્લસ માઇનસ વચ્ચે, એટલે એને કુલંબી આકર્ષણ બળ પણ કહેવાય અથવા કુલંબીય પારસ્પરિક ક્રિયા પણ કહેવાય. તો આયનીય સંયોજનોમાં ધન આયન અને ઋણ આયન એકબીજા સાથે કુલંબીય પારસ્પરિક ક્રિયા એટલે કે સ્થિર વિદ્યુત આકર્ષણથી ક્રમબદ્ધ એક પછી એક પ્લસ માઇનસ એમ જોડાઈને જે ત્રિપરિમાણીય રચના બનાવે છે, જાળીદાર રચના બનાવે છે. અહીંયા તમે NaCl ની ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચના જોઈ શકો છો મિત્રો. ઓકે, તો આવી રચનાને સ્ફટિક જાળી રચના કહેવામાં આવે છે. આવી રચના બધા બહુ પ્રકારની બની શકે, જુદી જુદી પ્રકારની લેટિસ ગોઠવણીઓ આવે જે આપણે ધોરણ 12માં ભણીશું. તો એ કયા પ્રકારની હશે તે આયનોના કદ અને તેમની પેકિંગ ગોઠવણી અને અન્ય પરિબળો પર આધાર રાખે છે. એટલે ગોઠવણી લેટિસ કેવી હશે તે આયનોનું કદ, નાનું કદ, મોટું કદ, એ પ્રમાણે જુદી જુદી ગોઠવણીઓ થાય અને એ તેમની પેકિંગ ગોઠવણી, એટલે આપણે એ 12મા ધોરણમાં ભણીશું. પેકિંગ ગોઠવણી એટલે શું તેની પર અને અન્ય પરિબળો પર છે એના પર આધાર રાખે. પણ વધુ વિસ્તૃત મિત્રો મેં હમણાં કીધું એમ ધોરણ 12 ચેપ્ટર નંબર 1 ઘન અવસ્થામાં ભણીશું. ઓકે, તો અહીંયા NaCl ની સ્ફટિક જાળી રચના બતાવી છે જેમાં Na+
અને Cl માઇનસ આયનો ક્રમબદ્ધ ગોઠવાયેલા છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. તો મિત્રો હવે આપણે આયનીય સંયોજનોની સ્થાયીતા શેની પર આધાર રાખે છે તે સમજીએ. ઓકે, તો આયનીય સંયોજનોમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી અને આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યોનો સરવાળો ધન હોવા છતાં સ્ફટિક લેટિસની રચના દરમિયાન મુક્ત થતી ઉર્જા, જેને લેટિસ એન્થાલ્પી કહે છે, એ ખૂબ જ વધુ હોવાને કારણે આયનીય સંયોજન સ્થાયી બને છે. મિત્રો, આ મુદ્દાને પહેલા સમજીએ. તો પહેલા એક ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો એક અગત્યનો નિયમ છે, એ પહેલા ધ્યાનથી સાંભળો અને સમજો. જો કોઈ સંયોજન બને તે દરમિયાન ઉર્જા મુક્ત થાય, એટલે કે ઉર્જાનું મૂલ્ય ઋણ મળે, તો તે સંયોજન સ્થાયી બને. ફરીથી મિત્રો, જો કોઈ સંયોજન બને તે દરમિયાન ઉર્જા મુક્ત થતી હોય, ઉર્જા ઘટતી હોય, બરાબર, તો તે સ્થાયી બને. આપણે આગળ સમજેલા કે જેમ ઉર્જા ઓછી તેમ સ્થિરતા વધારે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે મિત્રો જોઈએ તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી અને આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો સરવાળો કરીએ. ચાલો ઉદાહરણ છે, આપણે NaCl નું ઉદાહરણ લઈએ. Na ની આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય 495.8 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે અને Cl ની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય -348.7 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. તો આ બેનો સરવાળો કરીએ તો મૂલ્ય કેવું મળે છે? ધન. હવે ધન મૂલ્ય અસ્થિરતા સૂચવે, તો NaCl સ્થાયી ન હોવો જોઈએ, પણ NaCl સ્થાયી રચના છે. તો શા માટે સ્થાયી છે? કારણ કે સ્ફટિક લેટિસની રચના દરમિયાન મુક્ત થતી ઉર્જા, જેને લેટિસ એન્થાલ્પી કહે છે અથવા લેટિસ સર્જન એન્થાલ્પી પણ કહે છે, તે ખૂબ જ વધુ હોય છે. જેમ કે અહીંયા NaCl ની સ્ફટિક લેટિસ સર્જન એન્થાલ્પી છે -788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ, જે ખૂબ વધુ છે. એટલે પરિણામી મૂલ્ય અહીંયા આપણને કેવું મળશે? ઋણ. મિત્રો, હજુ આ થિયરી આપણે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં ડિટેલમાં ભણીશું, ત્યારે હજુ એક બે બીજી ઉર્જાઓ આવે છે, એને પણ ધ્યાનમાં લઈશું. પણ અત્યારે આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણે ફાઇનલ કિંમત નહીં લખી શકીએ, ખાલી એટલું દર્શાવવા માંગીએ છીએ કે આ બેને જે કિંમતો છે, બરાબર, એને ભેગી કરી તો આ કિંમત ખૂબ જ વધુ ઋણ હોવાને કારણે પરિણામી મૂલ્ય આપણને કેવું મળવાનું છે? ઋણ. અને મેં એમને કીધું એમ પરિણામી ઉર્જાનું મૂલ્ય ઋણ હોય તો સ્થાયીતા સૂચવે. એટલે બીજી રીતે હવે એને આપણે પ્રશ્નની રીતે જોઈએ તો એમ કહે કે આયનીય સંયોજનોની સ્થાયીતા શેના પર આધાર રાખે છે? તો આયનીય સંયોજનોની સ્થાયીતા લેટિસ એન્થાલ્પી પર આધાર રાખે છે. આયનીય સંયોજનોની સ્થિરતા લેટિસ એન્થાલ્પી પર આધાર રાખે છે, એમ કહેવાય મિત્રો. આમ લેટિસ સર્જન એન્થાલ્પી આયનીય સંયોજનોની સ્થાયીતાનું ગુણાત્મક માપન દર્શાવે છે. એટલે કે જેટલી લેટિસ સર્જન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધુ, એટલું સંયોજન આયનીય સંયોજન વધુ સ્થાયી થાય. ઓકે મિત્રો, લેટિસ સર્જન એન્થાલ્પી એક પ્રકારનું આકર્ષણ છે, જે આપણે હજુ વધારે વિગતે આગળ સમજીશું. એટલે લેટિસ સર્જન એન્થાલ્પી જેમ વધુ તેમ સ્થિરતા વધુ, જે અષ્ટક પ્રાપ્તિથી સમજાવી શકાતું નથી. એટલે આગળ આપણે વાત કરી અષ્ટકના નિયમની મર્યાદાની, કે અષ્ટકના નિયમની મદદથી આપણે કોઈ ઉર્જા બાબતમાં માહિતી આપી શકતા નથી. એટલે લુઈસ રચનાઓમાંથી આપણે અષ્ટકનો નિયમ જોઈએ છે કે ભાઈ સોડિયમનું પણ અષ્ટક પૂરું થાય, ક્લોરિનનું પણ અષ્ટક પૂરું થાય, પણ માત્ર અષ્ટક પ્રાપ્તિથી સ્થિરતા સમજી શકાતી નથી. આયનીય સંયોજનોની સ્થિરતા માટે શેનો અભ્યાસ કરવો પડે છે? લેટિસ એન્થાલ્પી. ચાલો લેટિસ એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યાને સમજીએ. તો એક મોલ ઘન સંયોજનને સંપૂર્ણપણે તેના વાયુમય ઘટકીય આયનોમાં ફેરવવા માટે જરૂરી ઉર્જા છે. કોઈ એક મોલ સંયોજન લઈએ, દાખલા કે એક મોલ NaCl લઈએ અને એને ઉર્જા આપવાનું શરૂ કરીએ, ઘન NaCl એક મોલ લે, એટલે આપણે એમ માનીએ કે 58.5 ગ્રામ મોલ કોન્સેપ્ટની રીતે જોઈએ તો પ્રયોગ માટે 58.5 ગ્રામ સોડિયમ લઈએ અને એને ધીમે ધીમે ગરમ કરવાનું શરૂ કરીએ અને ઉર્જા આપતા જઈએ, તો ક્યારે કેટલી ઉર્જા આપવાથી એની અંદર રહેલા બધા જ Na પ્લસ અને Cl માઇનસ વાયુ સ્વરૂપમાં ફેરવાય. વાયુ સ્વરૂપમાં ફેરવાય એટલે મિત્રો એકબીજાથી અનંત અંતરે દૂર જાય. અંદર ચોપડીમાં એક શબ્દ છે અનંત અંતરે. અનંત અંતરે એટલે જ્યાં આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ લાગે નહીં, એટલા દૂર ચાલ્યા જાય વાયુ સ્થિતિમાં. તો આ માટે કેટલી ઉર્જા આપવી પડે છે? 788 કિલો જૂલ પ્રતિ
મોલ ઉર્જા આપવી પડે છે ત્યારે આટલા દૂર જાય છે। મિત્રો હવે એક કન્ફ્યુઝન થાય છે જેને હું ક્લિયર કરી દઉં, ખાસ ધ્યાન રાખજો। જો અહીંયા એવું આપ્યું છે કે NaCl ની લેટિસ એન્થાલ્પી 788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે, પ્લસ કંઈ નથી આપ્યું એટલે આપણે પ્લસ માનવાનું। પણ અહીંયા જ્યારે થિયરીની આ બાજુ આવીશું, ચોપડીમાં બે જગ્યાએ જુદી જુદી સંજ્ઞા દેખાશે, તો કે NaCl સ્ફટિકની લેટિસ સર્જન એન્થાલ્પી -788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે। એટલે અહીંયા તમને ગૂંચવાડો થશે કે સર કિંમત પ્લસ આવે કે માઇનસ આવે, બેમાંથી કઈ કિંમત સાચી? મિત્રો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો। આ લેટિસ એન્થાલ્પીનું માપ કાઢવા માટે, પ્રયોગ કરવા માટે પરોક્ષ રીત અપનાવવામાં આવે છે। પરોક્ષ રીત અપનાવવામાં આવે છે એટલે 1 મોલ મીઠું લઈને એની અંદર રહેલા ઘટકોને છૂટા પાડવા માટે ઉર્જા આપવામાં આવે, જેનાથી ઉર્જાની ગણતરી થઈ શકે। પણ વાસ્તવિક રીતે લેટિસ સર્જન એન્થાલ્પી શું છે? વાસ્તવિક રીતે લેટિસ સર્જન એન્થાલ્પી આનાથી ઊંધી ઘટના છે। આ ધ્યાન રાખજો મિત્રો। ઊંધી ઘટના એટલે શું? કે આ જે ધન આયનો અને ઋણ આયનો છે એ એકબીજા તરફ આકર્ષાય અને જ્યારે NaCl લેટિસ બને તે દરમિયાન ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા છે। 1 મોલ Na+ વાયરૂપ આયનો અને 1 મોલ Cl- વાયરૂપ આયનો। વાસ્તવિક ઘટના ધ્યાન રાખજો મિત્રો, વાસ્તવિક ઘટના જે છે તે ઊંધી છે। એટલે ખરેખર જે રિયલ જ્યારે NaCl સ્ફટિક બને છે ત્યારે શું થાય છે? તો Na+ ગેસ, 1 મોલ Na+ ગેસ અને 1 મોલ Cl- ગેસ ના આયનો એકબીજાની નજીક આવે છે, આકર્ષણ પામે છે અને NaCl સોલિડ બનાવે છે। પણ એ આપણે પ્રયોગ કરીને કરી શકતા નથી, એવું આપણે પ્રયોગમાં માપી શકતા નથી, એવો પ્રયોગ આપણા માટે પોસિબલ નથી। એટલે આપણે પ્રયોગ ઉલટાવીને કરીએ છીએ, જે આપણા માટે પોસિબલ છે। એટલે પ્રયોગથી આપણને પ્લસ કિંમત મળે છે, બરાબર? પણ આપણે એમ સમજવાનું છે કે જેટલી આપવી પડતી ઉર્જા એટલી જ ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા। આ ચોપડીમાં નથી લખ્યું એટલે કન્ફ્યુઝ થવાય। જેટલી આપવી પડતી ઉર્જા એટલી જ ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા। એટલે જો NaCl ને તોડીને Na+ ને Cl- માં મુક્ત કરવા 788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા આપવી પડતી હોય તો એનો અર્થ એવો થયો કે જ્યારે સ્ફટિક લેટિસ રચના બને છે એટલે Na+, Cl-, Na+, Cl- પેલી જે આકૃતિ આપણે જોઈ લે એમાં ગોઠવાતા હોય ત્યારે 1 મોલ આવા ધન આયનો અને ઋણ આયનો ગોઠવાય ત્યારે -788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય। એટલે કે માઇનસ એટલે છૂટી પડે। એટલે મિત્રો લાસ્ટ વાર બોલું છું, ધ્યાન રાખજો। NaCl ની સ્ફટિક લેટિસ ઉર્જાનું મૂલ્ય, વાસ્તવિક મૂલ્ય છે -788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ। અહીંયા પ્રાયોગિક રીતે આપણને પ્લસ મળે છે, બરાબર? પણ આપણે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય તો આ લેવાની છે। ઓકે, હવે આ જે લેટિસ એન્થાલ્પીની ઘટના છે એમાં અસમાન ભાર વચ્ચે આકર્ષણ એટલે પ્લસ માઇનસ વચ્ચે આકર્ષણ અને સમાન ભાર એટલે પ્લસ કે માઇનસ વચ્ચે અપાકર્ષણ લાગુ પડે છે જ્યારે આ ઉર્જા માપવામાં આવે છે ત્યારે। પણ મિત્રો આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ બળોને ગણી લેવાથી લેટિસ એન્થાલ્પી ગણી શકાતી નથી। લેટિસ એન્થાલ્પી કેવી રીતે ગણાય એના માટે બોર્ન-હેબર ચક્ર નામની જે થિયરી છે તે આપણે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ચેપ્ટરમાં ભણીશું, બરાબર? એટલે એ અહીંયા આપણે શીખતા નથી, અહીંયા માટે આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ છે અને અહીંયા નોંધ આપી છે માત્ર આકર્ષણ કે અપાકર્ષણ બળોને ગણી લેવાથી લેટિસ એન્થાલ્પી ગણી શકાતી નથી। એ કેવી રીતે ગણાય છે એ આ ચેપ્ટરમાં આપણે શીખવાનું નથી, એ ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર નામનું ચેપ્ટર નંબર 6 છે એમાં આપણે શીખીશું। ઓકે, તો NCERT મુજબ અહીંયા આયનીય સંયોજનો પરની નોંધ, આયનીય બંધ અને આયનીય સંયોજનો પરની નોંધ પૂરી થાય છે મિત્રો। હવે G-NEET માટે લેટિસ એન્થાલ્પી ખૂબ જ અગત્યનો ખ્યાલ ગણવામાં આવે છે, તો G-NEET માટે વધારાની બાબતો લેટિસ એન્થાલ્પીને લગતી આપણે જોઈ લઈએ મિત્રો। તો પહેલું છે લેટિસ એન્થાલ્પી ચલે છે આયનોના વીજભારના સમપ્રમાણમાં અને આયનના કદના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં। મિત્રો એક બેઝિક યાદ રાખજો, જો તમારું બેઝિક બરાબર બેસિક તો આ સૂત્રની નહીં જરૂર પડે। લેટિસ એન્થાલ્પી એ ધન આયન અને ઋણ આયન વચ્ચેના આકર્ષણનું માપ છે। સાદી ભાષામાં કહીએ તો લેટિસ એન્થાલ્પી શું છે? ધન આયન અને ઋણ આયન વચ્ચેના આકર્ષણનું માપ, એક પ્રકારનું આકર્ષણ બળ છે।
હજુ બી ટૂંકમાં યાદ રાખવું હોય તો લેટિસ એન્થાલ્પી એક આકર્ષણ બળ છે. ઓકે, લેટિસ એન્થાલ્પી એક આકર્ષણ બળ છે. હવે આકર્ષણ બળ શેની પર આધાર રાખે? સીધી વાત છે, જેટલો વીજભાર વધારે, ધન કે ઋણ બંને પ્રકાર, જેટલો વીજભાર વધારે હશે એટલું આકર્ષણ વધારે હશે અને એટલી લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધશે. એટલું આકર્ષણ વધશે એટલા નજીક આવશે, એટલું જ તમે પ્રયોગ કરશો તો તોડવા માટે વધારે ઉર્જાની જરૂર પડશે મિત્રો, બરાબર. અને આયનનું કદ જેમ જેમ આયન મોટો થતો જશે, દાખલા તરીકે આ સોડિયમ છે, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, આ આપણે સોડિયમ લીધો, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ. મિત્રો ત્રીજા ચેપ્ટરની વાત કરીએ, ત્રિજ્યા કેવી થતી જશે? વધતી જશે. ત્રિજ્યા વધતી જાય, કેન્દ્રથી અંતર કેવું થતું જાય? વધતું જાય. આ બધાને Cl- સાથે જોડાવાનું હોય, આપણે માની લઈએ કે આ Cl- છે, તો અહીંયા જેમ જેમ ધન આયન મોટો થતો જાય એમ બે વચ્ચેનું અંતર કેવું થતું જાય? વધતું જાય. એવી જ રીતે ધન આયનને સરખો રાખો અને ઋણ આયન મોટો થતો જાય ને તો પણ બે વચ્ચેનું અંતર વધતું જાય. એટલે મિત્રો આ જે કદ છે ને એ એક રીતે આપણે શું જોવાનું છે? અંતર. જેટલું ધન આયન અને ઋણ આયન વચ્ચેનું અંતર વધતું જશે એટલું આકર્ષણ ઓછું થતું જશે. સિમ્પલ નિયમ છે, જેટલો વીજભાર વધારે એટલું આકર્ષણ વધારે, જેટલું અંતર વધારે એટલું આકર્ષણ ઓછું. સામાન્ય જ્ઞાનનો આકર્ષણનો નિયમ છે. ઓકે, ચાલો હવે એને લગતા જે MCQ છે એ આપણે સમજીએ. કોની લેટાઇસ એન્થાલ્પી સૌથી વધુ છે? આ એક કોમન પ્રશ્ન છે, એની પરથી મેં બે MCQ આપેલા છે. પહેલું છે, માં વિકલ્પો છે A NF, B KF, C RBF, D CS છે. પહેલા આને સોલ્વ કરીએ મિત્રો. ઓકે, તો આની અંદર શું છે? F બધામાં કોમન છે. ઓકે, એટલે F ને જોવાનો નથી. હવે આપણો બધો આધાર કોની પર આવી ગયો મિત્રો? કોની પર આવી ગયો? Na, K, RB અને CS, એટલે કે Na+, K+, RB+ અને CS+. તો આ બેમાંથી કયું ફેક્ટર અસર કરે છે? કયું પરિબળ અત્યારે કામ કરી રહ્યું છે? વીજભાર તો બધાના +1 જ છે. તો હવે અહીંયા મહત્વનું શું છે? આયનનું કદ. ઓકે, કઈ જગ્યાએ આયનનું કદ સૌથી વધારે છે? યસ, CS નું કદ સૌથી વધારે આપણે જાણીએ છીએ ને, ત્રિજ્યા સૌથી વધારે એટલે CS+ નું કદ સૌથી વધારે છે. વ્યસ્ત પ્રમાણ છે એટલે કદ વધારે, તો લેટાઇસ એન્થાલ્પી ઓછી. આપણે શું શોધવાનું છે? લેટાઇસ એન્થાલ્પી સૌથી વધુ. સૌથી વધારે માટે કદ કેવું જોઈશે? સૌથી ઓછું. તો કદ સૌથી ઓછું આપણને શેમાં મળશે મિત્રો? શેમાં મળશે? NaF. એટલે અહીંયા આપણો જવાબ આવશે NaF, કદ સૌથી ઓછું. Na+ નું કદ સૌથી ઓછું છે એટલે એની લેટાઇસ એન્થાલ્પી સૌથી વધારે છે. ઓકે, ચાલો હવે બીજા પ્રશ્નને સોલ્વ કરીએ. પ્રશ્ન એનો જ રહેશે, કોની લેટાઇસ એન્થાલ્પી સૌથી વધુ છે? તો A NaCl, MgCl2, AlCl3, KCl. ઓકે, અહીંયા પણ ઋણ આયન બધે સમાન છે, Cl 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 Cl. હવે અહીંયા જોઈએ તો Na+ આયન છે, Na+1. ઓકે, અહીંયા Mg+2 છે, અહીંયા Al+3 છે, Na+1 છે, Mg+2 છે, Al+3 છે, K+1 છે. ઓકે, હવે શું કામ કરશે મિત્રો? +1+1 અને +2+3 એટલે વીજભાર વધારે મહત્વનો થઈ ગયો, કારણ કે વીજભાર વધી રહ્યો છે. Na+1 કરતા Mg+2, Mg+2 કરતા Al+3 નો વીજભાર કેવો છે? વધારે છે. ઓકે, એટલે શું થશે? જેમ વીજભાર વધે તેમ લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધે. જેમ વીજભાર વધારે એમ આકર્ષણ વધારે એટલે લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધારે. તો અહીંયા આપણો જવાબ શું આવશે? C. કેમ C જવાબ આવ્યો? કારણ કે વીજભાર સૌથી વધુ છે. જેટલો વીજભાર વધારે એટલી લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધારે. ઓકે મિત્રો, હવે લેવલ 3 પર જઈએ. લેવલ 3, આ લેવલ 1 હતું, લેવલ 2, લેવલ 3. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા જે બે નોંધ લખી છે તે તમને આ પ્રશ્ન બરાબર આવડી ગયો તો એની પરથી લેવલ 3 માં શું શીખવાનું છે તે. તો જેમ Le ટૂંકમાં લેટાઇસ એન્થાલ્પી, આ જે લેટાઇસ એન્થાલ્પી છે બરાબર, એને ટૂંકમાં કહીએ Le. તો જેમ Le વધુ એટલે કે લેટાઇસ એન્થાલ્પી વધુ તેમ ઉષ્મીય સ્થાયિતા વધુ. ઉષ્મીય સ્થાયિતા એટલે ગરમ કરવા છતાં પણ વધારે સ્થિર રહે, વધારે લાંબો સમય ટકે. તો એનું
ઉષ્મીય સ્થાયિતા કહેવાય। ફરીથી મિત્રો, ઉષ્મીય સ્થાયિતા એટલે શું? બે પદાર્થોને ગરમ કરો, જે જલ્દી પીગળી જાય એની ઉષ્મીય સ્થાયિતા ઓછી કહેવાય, જેને પીગળતા વાર લાગે એની ઉષ્મીય સ્થાયિતા વધુ કહેવાય। એટલે કે ઉષ્મીય સ્થાયિતા વધુ એનો જ અર્થ એવો થાય કે ગલન બિંદુ વધુ, કારણ કે એને આપણે વધારે તાપમાન આપવું પડે પીગાળવા માટે, વધારે ઉષ્મા આપવી પડે એટલે વધારે તાપમાન રાખવું પડે, એટલે એનું ગલન બિંદુ વધુ। તો હવે આ જ પ્રશ્ન, કોની લેટાઈસ એન્થાલ્પી સૌથી વધુ છે, એ લેવલ 3 માં તમને શું પૂછાય? કોનું ગલન બિંદુ સૌથી વધુ છે? કોનું ગલન બિંદુ સૌથી વધુ છે? તો જવાબ તમારો NaF જ રહેશે, AlCl3 જ રહેશે। ઓકે મિત્રો, ધ્યાન રાખવું આ એક બાબત। બીજી બાબત છે, જેમ Li વધે તેમ દ્રાવ્યતા ઘટે। હવે પાણીમાં ઓગાળવાની વાત આવી મિત્રો, આયનીય સંયોજનો પાણીમાં ઓગળે છે, ઝડપથી ઓગળે છે, પણ મિત્રો લેટાઈસ એન્થાલ્પી શેનું માપ છે? આકર્ષણનું। તો જેટલી લેટાઈસ એન્થાલ્પી વધારે હશે, બે વધારે જોરથી એકબીજાને ખેંચી રાખતા હશે, તો એને ઓગાળવાનું સહેલું હશે કે મુશ્કેલ? યસ, મુશ્કેલ થાય। એટલે જેટલી લેટાઈસ એન્થાલ્પી વધુ એટલું ઓગળવાનું, પાણીમાં ઓગાળવાની શું થાય? મુશ્કેલી પડે। જેટલી લેટાઈસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે એટલું પાણીમાં ઓગાળવાનું શું થાય? મુશ્કેલ થાય। એટલે લેટાઈસ એન્થાલ્પી વધે તો દ્રાવ્યતા ઘટે। તો આ પ્રશ્ન બીજી કેવી રીતે એક્ઝામમાં આવી શકે? કોની દ્રાવ્યતા સૌથી ઓછી છે? શું આવી શકે મિત્રો? દ્રાવ્યતા સૌથી ઓછી છે, આ રીતે પૂછાઈ શકે। તો જવાબ આવે અહીંયા NaF અને અહીંયા આવે AlCl3। ઓકે મિત્રો, તો આટલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો। તો મિત્રો હવે આપણે ખૂબ જ અગત્યની થિયરી છે, આયનીય બંધની સહસંયોજક લાક્ષણિકતા નક્કી કરવી, અને એના માટે ફસાને જે નિયમો આપ્યા છે તેને સમજવાના છે। ઓકે મિત્રો, તો શરૂ કરીએ। તો આયનીય બંધમાં સહસંયોજક લાક્ષણિકતા કેટલી છે? એટલે પહેલો તો કોઈ બંધ 100% આયનીય નથી હોતો, એની અંદર અમુક ટકા સહસંયોજક લાક્ષણિકતા હોય છે। તો એ કેટલી વધે ઘટે એના માટેના પહેલો નિયમ છે, સહસંયોજક લાક્ષણિકતા ચલે છે ઋણ આયનનું કદ છેદમાં ધન આયનનું કદ। મિત્રો એટલે ગણિતની રીતે આ લખેલું છે, સામાન્ય ભાષામાં જો તો સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધે, ઋણ આયનનું કદ વધે, એટલે ઋણ આયનનું કદ વધે તો સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધે, અને ધન આયનનું કદ ઘટે તો સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધે, અને વ્યસ્ત સંબંધ કહેવાય। મિત્રો બે અગત્યના પ્રશ્નો આપણે ચર્ચા કરીએ, LiCl, NaCl, KCl, RbCl અને CHCl। તો અહીંયા સહસંયોજક લાક્ષણિકતા છે એ ઘટતી જાય છે। કેમ ઘટતી જાય છે? અહીંયા ઋણ આયન તો બધે Cl સમાન છે, પણ ધન આયનની વાત કરીએ તો ધન આયનનું કદ કેવું થતું જાય છે? વધતું જાય છે। ઓકે, ધન આયનનું કદ અને લાક્ષણિકતા વ્યસ્ત છે, એટલે ધન આયનનું કદ વધે તો સહસંયોજક લાક્ષણિકતા ઘટે, એટલે CHCl ની સહસંયોજક લાક્ષણિકતા સૌથી ઓછી છે। એટલે એનો બીજો અર્થ એવો થાય કે એમાં આયનીય લક્ષણ ખૂબ જ વધારે છે। ઓકે, બીજું ઉદાહરણ જોઈએ, LiF, LiCl, LiBr, Li। મિત્રો આજે માઇનસ છે એ સમજવા માટે, ધારો કે આ બધે Li કોમન છે, Li કાઢી નાખીએ તો આપણે કમ્પેરિઝન કોની કરી રહ્યા છે? F માઇનસ, Cl માઇનસ, Br માઇનસ અને I માઇનસ। તો અહીંયા ઋણ આયનનું કદ કેવું થતું જાય છે? વધતું જાય છે। ઋણ આયનનું કદ જેટલું વધે સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધે, અને અહીંયા આપણે કમ્પેરિઝન કોની કરેલી? ધન આયનની। એટલે આ પ્લસ જે છે ને એ ખાલી સંયોજનમાં નથી, આયનની કમ્પેરિઝન કરવા માટે છે। ઓકે, બીજા મુદ્દા પર આવીએ, સહસંયોજક લાક્ષણિકતા ચલે છે ધન આયનનો વીજભાર। એટલે જેટલો ધન આયનનો વીજભાર વધારે એટલી સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધારે, જેમ કે NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4 માં સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધતી જાય છે। કેમ? સિમ્પલ, અહીંયા ફરીથી મેં રેડ વીજભાર લખીને સમજાવ્યું છે, Na+1, +2, +3, +4। તો ધન વીજભાર વધતો જાય, જેટલો ધન વીજભાર વધે એટલી સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધતી જાય મિત્રો। ઓકે, ત્રીજો નિયમ છે સમાન કદ અને ભાર ધરાવતા સંક્રાંતિ ધાતુ આયન। એટલે મિત્રો શોર્ટમાં સમજવું હોય તો ડી વિભાગના ધાતુ આયન, જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના N-1d NS0। મિત્રો આ ચોપડીમાં ભૂલથી N નથી છપાયો, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છે એટલે મેં આપણે લખી નાખ્યો, NS0 હોય એટલે કે જેમાં ડી કક્ષકમાં S કક્ષકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ચાલ્યા ગયા હોય તેવા।
તે S વિભાગના ધન આયન જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના NH2NP6 છે, એટલે S વિભાગના નિષ્ક્રિય આયનો, નિષ્ક્રિય તત્વોના આયનો જેમ કે Na+, K+, Mg+2 તેના કરતા વધુ ધ્રુવીકરણ પામે. મિત્રો ધ્રુવીકરણ શબ્દ આપણે નેક્સ્ટ થિયરીમાં જોઈશું. ધ્રુવીકરણ પામે એટલે વધારે સહસંયોજક છે. આ મુદ્દાને જો હું ટૂંકમાં કહું તો ડી વિભાગના તત્વો એ એસ વિભાગના તત્વો કરતા વધુ સહસંયોજક હોય છે. થિયરી લખો ત્યારે આ લાઈન લખવાની છે, પણ જ્યારે એમસીક્યુ માટે સમજવું હોય તો ટૂંકમાં ડી વિભાગના તત્વો ધાતુ આયન એ એસ વિભાગના ધાતુ આયન કરતા વધુ સહસંયોજક હોય. એટલે કોઈ આપણને કમ્પેર કરવાનું કહે કે ભાઈ કેસીએલ અને CuCl2 કોણ વધારે સહસંયોજક લાક્ષણિકતા ધરાવે, તો આ એસ વિભાગ છે, આ ડી વિભાગ છે, એટલે Cu2Cl2 એ વધુ સહસંયોજક હોય. એવી જ રીતે MgCl2 કરતા ZnCl2 વધારે સહસંયોજક હોય, કારણ કે આ ડી વિભાગ છે, આ એસ વિભાગ છે. ઓકે મિત્રો, એ બીજું એક જાણવા જેવી વાત કરી દઉં કે Cu2Cl2, ધ્યાન રાખજો, CuCl2 નહીં, Cu2Cl2. Cu2Cl2 એ ખરેખર CuCl નો દ્વિ અણુ છે, ડાયમર છે, બે અણુ ભેગા થવાથી બને છે. વાસ્તવિક અણુ CuCl છે, એટલે એમાં કયો ધન આયન છે? Cu+1. એટલે CuCl2 ઓપ્શન હોય તો નહીં લેતા કયો ઓપ્શન લેવાનો છે? Cu+1 વાળો ઓપ્શન લેવાનો છે. ઓકે, હવે મિત્રો અહીંયા આપણે ટેક્સ્ટબુકની રીતે આ ફઝનના નિયમો પૂરા કરી નાખ્યા, એટલે પૂરું થિયરીમાં લખવાનું આવે તો આટલું જ આવે. હવે એમસીક્યુ માટે, જી નીટ માટે આપણે થોડુંક વધારે સમજીએ. તો આ જ આખી બાબત છે એને જો ટૂંકમાં રજૂ કરું તો એવું કહેવાય મિત્રો ટૂંકમાં કે આવર્તના છેડા પર રહેલા તત્વો, એટલે પ્રથમ સમૂહ અને 17મો સમૂહ એ સૌથી વધારે આયનીય લક્ષણ, સહસંયોજક લાક્ષણિકતા એકદમ ઓછી. પછી જેમ તમે વચ્ચે તરફ જતા જાઓ, બીજો અને 16મો, બીજો અને 15મો, ત્રીજો અને 14મો, આવા જેમ વચ્ચે તરફ શિફ્ટ થાવ તેમ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધે. આવું સિમ્પલ છે. છેડા પર આયનીય લક્ષણ વધુ, જેમ વચ્ચે તરફ જઈએ તેમ સહસંયોજક લક્ષણ વધે, અને બરાબર વચ્ચે જ્યારે કાર્બનમાં પહોંચી જઈએ, સમૂહ 14માં પહોંચી જઈએ ત્યારે સમૂહ 14ના બધા જ તત્વો આપણે જાણીએ છીએ, બધા જ સંયોજનો આપણને કેવા જોવા મળે છે? સંપૂર્ણ સહસંયોજક, એટલે કે એમાં સહસંયોજક લાક્ષણિકતા ખૂબ જ વધારે હોય. હવે મિત્રો એક અગત્યનો ટોપિક છે જી નીટની જ હવે બધી વાત કરીએ તો આભાસી નિષ્ક્રિય ઇલેક્ટ્રોન રચના. જે તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં 18 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે એમને આભાસી નિષ્ક્રિય ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા તત્વો કહેવામાં આવે છે. જેમ 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો આપણે નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના કહીએ, એમ 18 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો આભાસી નિષ્ક્રિય ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવાય. આભાસી એટલા માટે કે નિષ્ક્રિય હોવાનું લાગે છે પણ ખરેખર નિષ્ક્રિય હોતા નથી. તો આ આયનોને મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જી નીટ માટે. Cu+, Zn+2, Cd+2, Ag+ અને Sn+4 આ સૌથી વધારે પૂછાતા આયનો છે. એટલે એના સંયોજનો દાખલા તરીકે Cu2Cl2, ZnCl2, CdCl2, AgCl, SnCl4, જે અહીંયા મેં પછી એમસીક્યુમાં લખીને સમજાવ્યું. તો આવા સંયોજનો સૌથી વધુ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા ધરાવે છે, એ આ ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઓકે મિત્રો, હવે એક બીજો લેવલ 3 ની વાત કરીએ. લેવલ 3 તો જેમ સહસંયોજક લક્ષણ વધે તેમ ગલન બિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ ઘટે, પાણીમાં દ્રાવ્યતા પણ એની કેવી થઈ જાય? ઓછી, પદાર્થ ઓછો દ્રાવ્ય થાય. અને એનાથી વિરુદ્ધ આયનીય સંયોજનો હોય તો એનું ગલન બિંદુ વધુ હોય અને પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધુ હોય. આ તફાવત બરાબર ધ્યાન રાખજો. આયનીય સંયોજન નું ગલન, કારણ કે આકર્ષણ બળ આયનીય સંયોજનમાં ખૂબ પ્રબળ હોય એટલે ગલન બિંદુ વધુ, પાણીમાં જલ્દી ઓગળી જાય. પણ જેમ જેમ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધતી જશે તેમ તેમ ગલન બિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ ઘટતું જશે અને દ્રાવ્યતા પણ પાણીમાં ઓછી થતી જશે. ઓકે, એટલે આવો કોઈ આપણને પ્રશ્ન પૂછે નીચે પૈકી કયું સંયોજન સૌથી ઓછી દ્રાવ્યતા અને ગલન બિંદુ ધરાવે છે, તો મિત્રો અહીંયા આપણે જો પહેલા ઓપ્શન જોઈ લઈએ KCl, CaCl2, AlCl3, SnCl4. મિત્રો અહીંયા મેં વધારે ઓપ્શન એટલા માટે આપ્યા કે એક પ્રશ્નમાં આપણે ઘણું બધું સમજી શકીએ. તો SnCl4 ની જગ્યાએ ZnCl2, KAgCl, KCuCl2 આપેલું હોય, બરાબર, અથવા તો હજુ એક રહી ગયું CdCl2, Cd+2, એટલે એમાંથી CdCl2. ટૂંકમાં આ આયનો ચેક કરવાના, તો એ જ જવાબમાં આવે તમારા, કારણ કે એમના સહસંયોજક લક્ષણ સૌથી વધુ છે. એ આભાસી નિષ્ક્રિય ઇલેક્ટ્રોન વાળા તત્વો છે, નિષ્ક્રિય ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા તત્વો છે. તો આનું સહસંયોજક લક્ષણ સૌથી વધુ છે અને લક્ષણ વધુ તેમ દ્રાવ્યતા એની ઓછી, ગલન બિંદુ એનું ઓછું.
ઓકે મિત્રો, હવે બીજી કેટલીક આ ટોપિક અહીંયા પૂરો થાય છે, પણ હજુ બીજી કેટલીક નોંધ એમસીક્યુ માટે, ખાસ એમસીક્યુના જે કોન્સેપ્ટ છે એને ક્લિયર કરવા માટે. તો એસ વિભાગના હેલાઇટ કે ઓક્સાઇડનું ગલનબિંદુ ની ચર્ચા હોય કોઈ પ્રશ્નમાં, ખાસ જોવાનું 4 એ 4 ઓપ્શનમાં એસ વિભાગના હેલાઇટ કે ઓક્સાઇડની કમ્પેરિઝન કરવાની હોય તો તમારે ગલનબિંદુ કે દ્રાવ્યતા નક્કી કરવા માટે લેટાઇસ એન્થાલ્પીનો ખ્યાલ લેવો. પણ બાકીના એટલે એસ વિભાગ સિવાયના, જેમ કે જો અહીંયા 2 એસ વિભાગ હતા પણ બાકીના પી વિભાગ અને ડી વિભાગ છે, તો આપણે કયો નિયમ લીધો? ફઝાનનો નિયમ લીધો. પણ બધા જ એસ વિભાગના હોતે, 4 એ 4 ઓપ્શન એસ વિભાગમાંથી જ, એટલે કે પ્રથમ અને દ્વિતીય સમૂહમાંથી જ હોતે હેલાઇડ ઓક્સાઇડના, તો આપણે કોના નિયમનો ઉપયોગ કરતે? લેટાઇસ એન્થાલ્પીના. ઓકે મિત્રો, લિથિયમ અને બેરિલિયમના પ્રશ્ન સૌથી વધારે પૂછાય છે. તો લિથિયમ અને બેરિલિયમના LiF, BF2, Li2 અને BO આટલા સંયોજનો આયનીય ગણવા, બાકીના બધા સંયોજનોને સહસંયોજક સંયોજન ગણવા. આ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, 2 તત્વો વચ્ચે વિદ્યુત ઊંટાનો તફાવત જેટલો વધુ એટલું વધારે આયનીય લક્ષણ અને એટલું સહસંયોજક લક્ષણ ઓછું. સિમ્પલ, મેં હમણાં સમજાવ્યું. જેટલા છેડા પર, જેટલા દૂર, જેટલા આવર્ત કોષ્ટકમાં એકબીજાથી દૂર, એટલો વિદ્યુત ઊંટાનો તફાવત વધારે, જેટલો વિદ્યુત ઊંટાનો તફાવત વધારે એટલું આયનીય લક્ષણ વધારે અને સહસંયોજક લક્ષણ ઓછું. એટલે કોણ સૌથી વધુ આયનીય લક્ષણ ધરાવે આવર્ત કોષ્ટકમાં? તો સીઝિયમ ફ્લોરાઇડ. સીઝિયમ ફ્લોરાઇડ. કેમ? સીઝિયમ સૌથી નીચે આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને ફ્લોરિન સૌથી વધારે વિદ્યુત ઊંટા, તો સૌથી પ્રબળ આયનીય બંધ બને સીઝિયમ ફ્લોરાઇડમાં. AlCl3 કેવું સંયોજન છે? આયનીય કે સહસંયોજક? તો પી વિભાગમાં આવી ગયા. પી વિભાગમાં આવી ગયા એટલે કયું સંયોજન બનાવી દે? સહસંયોજક. એવી રીતે મિત્રો એક જાણીતું છે કે ભાઈ BH2 એ કેવું સંયોજન છે? તો અહીંયા આપણે જોયું કે BF2 અને BO, તો એના સિવાયનું છે એટલે આ કેવું આવી ગયું? સહસંયોજક. તો આટલી બાબતનો ખાસ ધ્યાન રાખો આયનીય કે સહસંયોજક નક્કી કરવા માટે. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. ચાલો તો મિત્રો બીજો એક નાનો અમથો મુદ્દો લઈ લઈએ, ધ્રુવીભવન અને સહસંયોજક લાક્ષણિકતા. તો ધ્રુવીભવન એટલે શું? તો કે ધન આયન દ્વારા ઋણ આયનના ઇલેક્ટ્રોન વાદળ પર લાગતું આકર્ષણ અને તેને કારણે ઋણ આયનના ઇલેક્ટ્રોન વાદળનું વિકૃત થવું. એટલે શું? દાખલા કે ધન આયન છે, આ ઋણ આયન છે, તો ધન આયન ઋણ આયનના ઇલેક્ટ્રોન વાદળને પોતાની તરફ ખેંચે અને ખેંચે એના લીધે એનો જે આકાર છે ધીમે ધીમે બદલાય. જેટલું વધારે પોતાની તરફ ખેંચે એટલું વધારે ધ્રુવીભવન થયું છે એવું કહેવાય. તો જેટલું ધ્રુવીભવન વધુ એટલો બંધ વધુ સહસંયોજક, એક એવી થિયરી પણ છે. તો કોણ વધુ ધ્રુવીભવન કરી શકે? તો ધન આયન જેટલો નાનો અને એનો વીજભાર જેટલો વધુ એટલી ધ્રુવીભવન ક્ષમતા વધુ. જેમ કે Na+ કરતા Mg+2, Mg+2 કરતા Al+3 કદ નાનું થતું જાય છે, વીજભાર વધતો જાય છે, એટલે ધ્રુવીભવન ક્ષમતા એની કેવી થતી જાય છે? વધતી જાય. એટલે NaCl કરતા MgCl2 ને MgCl2 કરતા AlCl3 વધુ સહસંયોજક છે એમ કહેવાય. મિત્રો આ ફઝાનના નિયમોમાં પણ આ જ બાબત આપણે શીખેલા, એટલે બંને સેમ છે. જેટલો ઋણ આયન મોટો એટલી એની ધ્રુવીભવન પામવાની વૃત્તિ, જેને ધ્રુવીભવનીયતા કહેવાય છે, એવું વધારે કહેવાય. તો F- કરતા Cl- કરતા Br- કરતા I- નું ઇલેક્ટ્રોન વાદળ ધન આયન વડે વધારે ખેંચાય. F- નું જેટલું ઇલેક્ટ્રોન વાદળ ખેંચાય એના કરતા I- નું ઇલેક્ટ્રોન વાદળ જે છે એ વધારે ખેંચાય, કારણ કે મોટું હોય. બરાબર, એટલે I- વધુ ધ્રુવીભવન પામે. તો I ના સંયોજનો, I- ધરાવતા સંયોજનો વધારે સહસંયોજક હોય. ઓકે, અને છેલ્લું છે મિત્રો બંધમાં આયનીય લક્ષણના ટકા, હેનરી સ્મિથ સમીકરણ. મિત્રો ઓલરેડી આ સમીકરણ આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 ભણીને આવ્યા છે, પણ તે છતાં ફરી પાછું એકવાર જોઈ લઈએ. AB બંધમાં આયનીય લક્ષણના ટકા ગણવાનું કહે, બંધમાં આયનીય લક્ષણના ટકા, તો સૂત્ર છે 16 XA-XB વત્તા 3.5 XA-XB² ટકા, જ્યાં XA-XB વિદ્યુત ઊંટાનો તફાવત છે. ધારો કે મિત્રો પ્રશ્ન એવો હોય કે અહીંયા ઉદાહરણ ટૂંકમાં લખ્યું છે XA-XB 2 છે, એટલે 2 તત્વો વચ્ચે વિદ્યુત ઊંટાનો તફાવત 2 છે એવું આપેલું છે. તો આયનીય લક્ષણના ટકા કેટલા? તો આયનીય લક્ષણના ટકા ફટાફટ કિંમત મૂકી દઈએ, 2 અને 2 નો સ્ક્વેર, તો 16 × 32 અને 3.5 × 4 એટલે 14 અને 32 ને 14 46%. મિત્રો હવે અગત્યનું એ છે આ આયનીય લક્ષણના ટકા આવ્યા, તો સહસંયોજક લક્ષણના ટકા,
સહસંયોજક લક્ષણના ટકા, તો શું કરવાનું? 100 માઇનસ 46 એટલે કેટલા ટકા આવ્યા? 54%. તો આપણને આ જ પ્રશ્ન અહીંયા મળી ગયો. સહસંયોજક લાક્ષણિકતા કેટલી છે? સૂત્ર કોનું લેવાનું? આયનીય લક્ષણનું છે, પણ એનો જે જવાબ આવે એ 100 માંથી બાદ કરી દો એટલે તમને સહસંયોજક લક્ષણના ટકા મળે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો.